संगत विच आउण दा फल की है जी। पहलां तो ये फल है कि एक शक्ति वरतदी है संगत विच आके, साडे विच भी वरती है जिहड़ी घर विच नहीं वरतदी। तुसीं कहोगे जी वो की जी। हुण देखो आप जी, चौंकड़ा मार के सजे हुए हो, ये गुरु की किरपा है, गुरु की शक्ति है, तां चौंकड़ा मार के बैठे हुए हो तुसीं। नहीं तो घर विच कोई चौंकड़ा मार के नहीं बैठता। क्यों? कोई कहंदा जी मैं थक जाना, कोई कहंदा जी मेरा लक दर्द करन लग पैंदा, कोई कहंदा जी नहीं मेरे को बहुते चिर बैठा नहीं जाता। ढो दा आपां सहारा लभने आ किसी ना किसी चीज़ का। जे सोफे ते भी बहने आ, कुर्सी ते भी बहने आ, पिछे लक नूं सहारा हुंदा। ये वड्डी शक्ति वरतदी है, गुरु घर आके वरतदी है कि गुरु साहब साडे च इन्ना बल दे देंदे ने कि आपां चौंकड़ा मार के बैठ जाने इत्थे आ। दूजा, गुरु साहब जे तुठन ते तां कोई गुरुद्वारा साहब आ सकदा है, जे गुरु साहब की किरपा होवे ते तां कोई गुरुद्वारा साहब आ सकदा है, जे किरपा ना होवे ते नहीं आ सकदा। क्यों? कई बारी बंदा घरों तुरदा तो कोई ना कोई उन्होंने रस्ते च मिल जाता है, कहता कि चलो मैं तुहाडे नाल अज दियाँ कल दियाँ उरां परां दियां गल्लां मारन लग पैंदा। उन्ने चिर च टाइम हो जाता, पाठ का पाठ हो जाता, संपूर्ण हो जाता। फिर बंदा सोचदा कि चलो कल नूं चलांगे। घरों तुर पिया, रस्ते विच कोई मिल पिया, टाइम उत्थे सारा लग गया। गुरु की किरपा तो बिना बंदा गुरु घर नहीं आ सकता। तो जे कोई ना भी मिलिया तो असी आंदे आ, मत्था टेकते हैं, तो टेक के उही कदम ही वापस चल जाने, घर नूं चल जाने। किसी भी MLA कोल जाओ जां किसी सरपंच कोल जाओ जां किसी SDM कोल जाओ, किसी भी अफसर कोल जाओ तो उन्होंने सत श्री अकाल बुला के उहदे कमरे चों बाहर चल जाओ कि तुहाडा काम हो जाएगा? नहीं होएगा। किसी अफसर को जाओ 2-4-5 मिनट उहदे कोल बैठना पैंदा है। हो सकदा हो किसी दूजे बंदे नाल गल करदा होवे ते तुहानूं 10-15 मिनट भी बैठना पवे। हो सकदा ज़्यादा टाइम भी अगला कहे जी मैं प्रशादा छकन लगा। कई बार बैंकां 'च जांदे हो ना तुसीं, तो बैंक वाले कहणगे जी असीं ना प्रशादा छकन लगे हाँ, 1 घंटे बाद आयो, तो सानूं बहना पैंदा उत्थे, तां असीं कोई ना कोई काम लै सकदे हाँ। तो जे असीं कहीए मत्था टेकिया तो उही कदमी वापस, तो गुरु साहब नाल कोई गल नहीं कीती, कोई बात नहीं कीती, तो फिर किरपा कित्थों मिल जानी सानूं। एक माता हुंदी ना, माता जो बच्चे नूं बहुत ज़्यादा प्यार करदी ना, वैसे तो माता नूं सारे बच्चे प्यारे हुंदे ने, पर जिहदे नाल बहुत ज़्यादा प्यार होवे उहनूं फिर माता अपनी गोदी 'च चुक लैंदी, गोदी 'च बिठा लैंदी। तो असीं जे प्यारे बच्चे हाँ तो तां ही गुरु साहब की गोद विच बैठे हाँ। होर क्यों नहीं प्यारे लगे? इस समय कोई TV देखदा होना, कोई सुत्ता होना, तो कोई सत्थ 'च बैठ के उरां दियां परां दियां गल्लां मारदा होना। कई तरह के बंदे हुंदे ने, जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा जां जिहड़ा भांदा है, जिहदे नाल प्रेम पै जांदा जां जिहदे नाल प्यार होवे, उही फिर गुरु की गोद विच आके बैठदा। दूजा बंदा नहीं बैठ सकदा, कोई अपने आप नहीं आ सकता। इत्थे गुरु साहब किरपा करते हैं तो कोई आ सकता, नहीं तो कई बार गुरुद्वारा साहब घर के कोल भी होवे ना तो बंदा जाता नहीं, 2-2 महीने 3-3 महीने, कहता जी टाइम ही नहीं है। तो जे आप जी अज प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो तो कोई उत्तम भाग जागे ने इस नगर दे, कोई उत्तम भाग जागे ने इस संगत दे, कोई उत्तम भाग जागे ने जो तुसीं उपराला करते हो ना। उपराला सब नालों वड्डा हुंदा उपराला करना। जे कोई बंदा उपराला कर लैंदा ना, फिर आस्ता 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 आपे संगत आनी शुरू हो जाती है। ये नहीं बंदे नूं सोचना चाहिए संगत घट आई है कि वध आई। संगत घट आवे चाहे वध आवे, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज वो हाजर नाजर ने, प्रतख जोत ने, वो सानू वेख रहे ने। तो जदों गुरु साहब आप वेखण, आप अपनी नज़र करन, तो फिर झोलियां भर के भेजते हैं। असी आम बंदे कोल चल जाइए तो वह नहीं सानू खाली आन देंदा, कोई ना कोई केलियां दा जां सेब का लिफाफा दे के ही भेजदा है, कहंदा नहीं जी तू मैनू मिलन आया, तेनू खाली नहीं मैं जान देना। तो ये तो गुरु साहब नूं मिलन आए हैं, खाली थोड़ा जान देणगे सानू, कुछ ना कुछ दे के ही जाणगे सानू। तो नाले जे असी कुछ ना कुछ जमा करावांगे तो फिर ही बंदा कढ़ाउण वाला बनता है ना।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜੇ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹ 60-70 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ 10 ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ TV ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1534 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਏ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ। ਸਿਮਰਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, BA ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। BA ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ BA 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1534 ਈਸਵੀ 'ਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜੇ 20 25 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ 1534 ਈਸਵੀ 'ਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਠ, ਜੇਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਜੇ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਏ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜੇਠੇ ਦੀ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਕੋਈ ਤਾਰ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਲਾਇਕ, ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪਤਾ, ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ।
पर असी लोग आपो अपने धंधे धंधारां विच ही वो काम लै लिया ना बाबा जी कोलों। बाबा जी ने वार देता बच्चे बाहर जाणगे, हुण कहंदे बाबे दी किहड़ी लोड़ है सानूं। इहो जिहा काम हो गया ना हुण। आ पिछे जे बाबा जी दा लंघ के गया जो जन्मदिन, ते शायद उस दिन मेरे ख्याल संगरांद सी कि मस्सिया सी, पता नहीं की सी। तो वह पुल पुख्ता साहब मैं कथा करता पिया सी, तो मैं विच स्टेज ते ही कहता, मैं क्या बाबा जी ने बहुत काम किया साडे वास्ते, पर असीं नलैक पुत्तर हाँ। तो मैनूं एक आके मिलिया, कहन लगा बाबा जी तुसीं नलैक कहता। बाबा जी ने, मैं क्या मैं तो स्टेज ते ये नहीं कहा कि बाबा जी ने साडी किस्मत चंगी की असीं माड़ी करती उन्हां दी, मैं ये तो नहीं कहा ना। कहंदे जी ये कद तूं कहना ही माड़ी करती। मैं क्या माड़ी कर दित्ती, उन्होंने चंगी करती साडी, असीं उन्हां दा मनांदे नहीं देण, असीं माड़ी करती उन्हां दी, क्योंकि असीं दिन ही नहीं मनांदे उन्हां दा। जद कि मनाना तो ये जो एक बार पता लग जाता, सारे इलाके दुनिया पता लग जाता कि इस इलाके किसी ने बाबा प्रेम सिंह जी का जन्मदिन मनाया। पर नहीं, सानू आपो अपने काम बड़े ने, पर परमात्मा की हजूरी में असी बैठे हाँ। जिंदगी परमात्मा ने किते बख्शी ना, तो अगले साल बाबा प्रेम सिंह जी का जन्म दिहाड़ा वड्डे पद्धर ते मनावांगे। आप संगतां दे सहयोग दे नाल परमात्मा जिंदगी बख्शे, तो अगले साल जन्म दिन वाले दिन एक बार दुनिया नूं पता लग जाएगा कि बाबा प्रेम सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तो दास उत्थे ही आवे, माता चढ़ाई कर गई। हुण पिता वाला प्यार भी ते माता वाला प्यार भी धन गुरु रामदास जी नूं मिलदा है। मेरा जेठा कहण ते जी नहीं करता। क्यों नहीं जी करता? क्योंकि सूरज प्रकाश पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, ਜਾਂ गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी पढ़ लो, सूरज प्रकाश इतिहास पढ़ लो, ਜਾਂ भाई गुरदास जी ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ पढ़ लो, किते जेठा लिखिया नहीं हैगा। जी नहीं करता कि एडे वड्डे गुरु नूं जेठा कह के बुलाइए छोटे जे नां नाल। जी करता धन गुरु रामदास जी कहिए, क्योंकि धन गुरु रामदास जी कहण नाल ही साडा भला हो जाना है। साडा भला अपना असीं भला करन वास्ते इत्थे बैठे हैं सारे, ते असीं धन गुरु रामदास जी शब्द ही वरतांगे। धन गुरु रामदास जी नूं पिता वाला माता वाला प्यार भी पिता कोलों मिलन लगा। अजे 7 साल की उम्र हुई तो पिता भी चढ़ाई कर गया। हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ, माता ते पिता दोवें संसार चों जिहदे चले जाण, वो फिर बच्चे की की हालत होंदी है, की हालत होंदी है, वो दस्सण तों कहण तों परां दी गल है। हुण उधर तुसीं झात मारो, उधर माता चढ़ाई कर गई संत बाबा प्रेम सिंह जी की। पिता कहंदे तैनूं प्यार देवांगा, पर माता भोला कौर नाल दूजा विआह करा लिया, तो किन्ना क प्यार मिलिया तुहानूं पता ही है सारिआं नूं, किन्ना क प्यार मिलिया। प्यार उधर भी नहीं मिलिया बचपन दे विच। माता दा मिलना सी, माता चढ़ाई कर गई। पिता दा प्यार मिलना सी, पर पिता ने जो दूजी शादी कर ली, वो प्यार विचे रह गया। इधर धन गुरु रामदास जी नूं माता जी भी चढ़ाई कर गए, पिता जी भी चढ़ाई कर गए। उधर बाबा प्रेम सिंह जी की माता ते चढ़ाई कर गई, पर पिता उन्हें दूजा विआह करा लिया, तो फिर वो घट गया प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार घट गया। हुण माता पिता दोवें धन गुरु रामदास जी दे चढ़ाई कर गए ने, ते बचपन उम्र है, 7 साल की उम्र है, देखते ने कोई परिवार वाला जी आके सांभेगा। पर कहते ने जिउंदियां दे सारे साथी हुंदे ने, मरियां दा कोई साथी नहीं हुंदा, मरियां दा कोई साथी नहीं हुंदा। कहणगे जिउंदियां दे सारे साथी ने, मरियां दा कोई साथी नहीं। ये मंड कुल्ला जिउंदियां वास्ते मंड कुल्ला है। जिहड़े इत्थों चल गए ने ना, दुनिया तो उपर चल गए ने, पिंड मंड कुल्ले दे लोग जिहड़े उपर चल गए ने, उन्होंने नहीं पता मंड कुल्ले अज प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा। उन्होंने कुछ नहीं पता। उन्होंने नहीं पता कि मंड कुल्ले अज सड़क या बेकोल वाली बनती भी नवीं, ਜਾਂ जलालपुर वाली बन गई, उन्होंने कुछ नहीं पता। उन्होंने वास्ते ना नडाला है, ना मंड कुल्ला है, ना कोई शहर है, ना कोई पिंड है। वो इत्थों चल गए ने बस। जिउंदियां वास्ते मंड कुल्ला, मरियां वास्ते कोई मंड कुल्ला नहीं हैगा। मेरी गल नूं समझिओ मैं की कहना चाहना। जिउंदियां दे सारे साथी हुंदे ने, जां माया दे सारे साथी हुंदे ने। माड़ा मोटा औखा भारा समा आ जाए तो लोग छड्ड के चले जाते, छड्ड जाते हैं सारे। हुण नानी माता आई बासरके तो, असी जाने बड़े अस्थानां ते जाने, बड़े गुरु घरां विच जाने, पर जिथे जाने ना बड़े गुरु घरां च, उत्थे बासरके भी जरूर जाया करो। बासरके भी साडा एक अस्थान है, जिथे तुहानूं पता लगेगा कि इत्थे धन गुरु रामदास जी पातशाह आए सी बासरके। जे कि किसी नहीं पता तो बाद में मैनूं पुछ लेना। बासरके जिहड़ा पिंड है ना, वो शाहटा साहब तो अमृतसर वालों जाओ, तो शाहटा साहब तो जिहड़ा रोड जाता ना बीड़ बाबा बुढ़ा जी नूं, उहदे रस्ते च आंदा पिंड बासरके।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਸਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਆਈ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨੀ ਸੀ? ਸੁੱਖ ਕੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਦੁੱਖ ਮੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜੇ ਨਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਟਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। 2-3 ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੇਖਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਬਾਸਰਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਤ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਲਾਇਆ,
क्योंकि उत्थे भी दास की कथा सुनते हैं, जिन्ना भी आप जी संगत प्रेम करते, उत्थे भी बहुत प्रेम करती, पाकिस्तान दे विच भी संगत ना। तो उन्होंने कथा सुनते पे, तो उन्होंने फिर मैनू ना बाबा प्रेम सिंह जी के पिंड के दर्शन करवाए। मैं उन्होंने कहा मैनू दर्शन कराओ बाबा प्रेम सिंह जी के पिंड के, तो घर के भी दर्शन करवाओ। फिर उन्होंने मैनू ये भी दसिया कि असी बाबा प्रेम सिंह जी के परिवार विचों ही हाँ, मतलब लबाना बरादरी चों ही हाँ, तो तुसी भी उन्होंने चों हाँ, तो असी ना बाबा प्रेम सिंह जी की जीवनी लिखी है कहते। मैं क्या फिर जीवनी लिखी तो मैनू जरूर दे दिओ, होर भावें किसी नूं दिओ ना दिओ। कहण लगे भाई साहब जी मैनू पंजाबी नहीं आती, उन्होंने उर्दू आंदा उधर। तो मैं तुसीं मैनू अंग्रेजी च लिख के भेज दिया करो, अंग्रेजी च लिख के। तो मैं मैनू किते वो किताब दे दिओ जिहड़ी तुसीं लिखी। कहंदे पर छपी नहीं। मैं नहीं छपी, मैनू इदां ही दे दो तुसीं। कहण लगे किद्दां दईए? मैं कहा जी मैं करतारपुर साहिब आवांगा, तुसीं उधरों आ जिओ, मैनू जीवन दे दिओ, मैनू सारी जिंदगी वास्ते उही बड़ा है। तो कहण लगे कोई गल नहीं, जो किते लांघा खुलेगा तो आ जिओ। मैं पहलां भी अप्लाई किया सी लांघे का करतारपुर साहिब का, मेरे दोवां बच्चों का, मेरी धर्म पत्नी का उन्होंने ओके करता, मैनू रिजैक्ट करता ही, पता नहीं क्यों करता। असीं 22 जणियां दे कागज़, मैं ही भरन वाला कागज़, सारे कागज़ दिन रात भरे, तो 21 सिलैक्ट तो मैं रिजैक्ट। कहण लगे जी तुहानूं नहीं जान देना। मैं देखिया तो मैं रिजैक्ट, 21 सिलैक्ट। पर चलो जदों किसी ने मिलना होवे, किसी नूं जदों किसी का मिलाप होना होवे ना, उदों ही मिलाप हुंदा, अगे पिछे जरूरी नहीं। कई बारी आपां हुण तुहाडे कोल 2 वारी पहलां कथा कर गए हैं इत्थे, पर कईयां नाल संगत नाल मिलाप हुंदा, कईयां नाल नहीं हुंदा। तुसीं कथा सुन के चल जाणी, कथा करके चल जाणी है, तो कई बारी संगत मिल लैंदी है, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता, सानूं पता लग जाता, तुहानूं भी पता लग जाता, बंदा मिल लैंदा। पर कई बारी नहीं मिलते। ਹੁਣ पता नहीं कदों साडा आपस च मिलाप होना, कदों नहीं होंदा, परमात्मा जानदा। जदों मिलाप हो जाता है, जदों मिलाप का समा लिखिया होंदा, उदों ही मिलाप होंदा, अगे पिछे नहीं होंदा। जदों मिलाप का समा लिखिया होवे ते दास उत्थे ही आवे, वो घर अज भी उन्होंने सामभिया। फिर वो गवांढियां ने जिहड़ी गल दसी, वो गवांढियां ने जिहड़ी गल मुहाली विच दसी, उन्होंने अपने बजुर्गां ने उही गवांढियां दसी। फिर वो गल पूरी ना पुख्ता हो गई, कन्फर्म हो गई कि वाकई गल सही। वो गल की सी, मैं पहलां भी संगत नाल सांझी करदा रहना किन्नी वारी। बाबा प्रेम सिंह जी की माता ने की करना, लंगर तैयार करना तो दरवाजे के बाहर रख देना, अंदर नहीं सी आन देंदी बाबा प्रेम सिंह जी नूं। हुण देखो प्यार, बच्चा तो प्यार का भुखा हुंदा है, बच्चे नूं तो प्यार चाहिए। पहलां किहड़े इन्हां ने बीबियां ने कोई 100 रुपया पा के जेब च रखे, अजकल तो कोई हिसाब ही नहीं ना हैगा बच्चों का, कि बच्चा भावें वो दादी को भी, दादे को भी, पिता को भी, माता को, सारिਆਂ को पैसे लई जांदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ, ਕਿ ਤੇਰੇ 50 ਪੈਸੇ ਬੰਨ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬੰਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਟ ਮੂਟ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ नहीं तो तुही होण नूं की बन जाना ही, कि तू उजड़ के तू पाए आ। किन्नी बजुर्गों ने मेहनत की, साढ़िया ने फिर इत्थे भाग लगे ने सारे। उन्होंने ही करना, प्रशादा बाहर रख देना, तो बाबा जी ने बाहरों बाहर छक जाना। फिर बाबा जी ने जदों होई किरपा, भगती की, बंदगी की, जदों फिर वो घर वाले गए, बाबा जी ने जदों घर लिआंदा ना उन्होंने पिंड वालियां ने, तो बाबा जी सारी संगत नूं कहना अंदर चलो, अंदर चलो, तो आप दरवाजे के बाहर ही बह गए उत्थे। तो माता कह लगी अंदर आओ, कह लगे नहीं माता याद कर मेरा इहो ही जगह है, मैं इसे जगह पर बह के प्रशादा छकदा हुंदा ਸੀ, मैनूं इत्थे ही प्रशादा दे दे, तुसीं मैनूं इत्थे ही प्रशादा छकांदे रहे, हुण मैनूं इत्थे ही प्रशादा दे दे। जे तुसीं मैनूं अंदर प्रशादा छकांदे, हो सकदा है जिहड़ा अज प्रेम सिंह है, प्रेम सिंह ना हुंदा। मेरे मन नूं ठोकर लगी, फिर भगती की, बंदगी की, तो फिर रब नूं पाया।
ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਸਵਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਵਿਚੋਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਿਚੋਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਕੁ ਮਿਲਾਪ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਚਮਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 100-200 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 15-20 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 31 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਤਰੀਕ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਫੇਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾਏਂਗਾ?
मेरे कोल माया नहीं हैगी, उन्हें मैनू पुत्र कहा, इन्नी दौलत देती, मैं सारियां घुंगणियां उन्होंने दे आया। पुत्र कहना ਜਾਂ पुत्र शब्द ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ना बड़े चंगे ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਸ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਓਗੇ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, 3 ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, 2 ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਏ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਘਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਕੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, 70 ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 70 ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਟਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ, 2 ਖਾਣੇ ਕਿ 3 ਖਾਣੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ 2 ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਹੀ ਉਨਾ ਗੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਬਿਹਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਝਦਾ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਪਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਟੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਬਣਦੀ, ਬੇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਸਖਤ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਬੜ ਜੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਆਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਜੀਭ 'ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ
ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਫੜ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਡ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਡ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਡਰ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਡ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਛਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਉਹ 7 ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬੇਦੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰੇਹਣ ਹੋਏ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਭੱਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਸੋਢੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਠਾ, ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੱਤ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਢਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾ ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜ੍ਹ ਦਰਦ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜ੍ਹ ਕਢਾ ਹੀ ਦਿਓ ਸਿੱਧੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਜੱਬ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਦਾੜ੍ਹ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਢਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਢਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਟਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁੰਡੀ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੰਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂ ਆ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਡੋਬੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ 50-75% ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। 2 ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਜੇ ਖਲੋ ਕੇ, 1-1.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1-1.5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਤ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਦੀ MRI ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ MRI ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਦੀ MRI ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਫੇ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਫੇ ਭਰ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੱਫੇ ਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ YouTube 'ਤੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਗੱਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? 7 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7 ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਪੁੱਲ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ।
तो जे तुसीं मैनूं ਸਰੋਪਾ पा दोगे 10-15 मिनटां बाद फिर मैं समाप्ति कर दांगा, 10 मिनट बाद सिमरन करके, नहीं तो शाम तक असीं गुरु के गुण गाई जाने। फिर इस तरह ही मैं पिछे जे दसूए कहता मैं ਸਰੋਪਾ पा दिओ, तो मैनूं बाद सिंह कह लगे बाबा जी ਸਰੋਪਾ मंगते पे तुसीं। मैं कहा मैं ਸਰੋਪਾ तां मंगिया कि समाप्ति हो जाए, ये ना हो संगत काली पै जाए तो समाप्ति कर देना, असीं घर जाइए। इदां दा काम ना करे, उठ के ना जाओ, जो तुहानूं मन करेगा ना समाप्ति करनी ਸਰੋਪਾ पा दिओ, 10 मिनट बाद आपां समाप्ति कर देंगे। फिर 10 उत्थे ही आवे। धन गुरु अमरदास जी ने शादी की बीबी भानी की धन गुरु रामदास जी नाल, फिर सेवा में जुट गए धन गुरु रामदास जी। कोई जवाइयां वाला टोर टप्पा नहीं है। ये नहीं कि मैं जवाई हाँ तो मैं रोह पावां इन्हां ते कि मैं जवाई हाँ हुण मैं चिट्टे कपड़े पा के सोहणे कपड़े पा के वधिया करके घुमा, नहीं, कोई जवाइयां वाला हिसाब नहीं रखिया उन्होंने। इतिहास में आंदा जवाई होवे तो धन गुरु रामदास जी वर्गा जवाई होवे। जे कोई जवाई होवे ते जिन्होंने कभी रोह भी नहीं मारिया कि मैं जवाई हाँ, वो पहले जवाई बड़े रोह मारते होंदे ही कि जवाई आया, सारे घर के एक खुडे लैन ला देने कि अज जवाई आए आ घर में। अजकल तो वो समा नहीं है ना, पहला समा आप छोटे छोटे होंदे ही असीं देखना। मेरी तो कोई भैन नहीं हैगी, मेरे भूआ जी की बेटी सी, उन्होंने किते घर वाला आना तो बस सारे डरे फिरना कि लै भी अज जवाई आए है, उवें डरा के रख देना कि वो कोई बोलिओ ना उच्चा, कोई इदां ना करिओ, कोई उदां ना करिओ, वो किते गुस्सा ना कर जे, किते ये ना कर जे, बड़ा कुछ होंदा ही पहला। तो इतिहास कहता जे जवाई होवे तो धन गुरु रामदास जी वर्गा जवाई होवे। सेवा करते पे ने वो फिर लाहौर शहर उठिया, जिवें उठे सी ना अपने भी खोड़ी दुन्ना सिंह जी वाले बाबा प्रेम सिंह जो गुरगद्दी ते बह गए, कहते बाबा प्रेम सिंह साडे ही ने, पहला कोई पुछदा नहीं, बाद कहते साडे ही ने सारे। उठे फिर लाहौर वाले चले सी किधरे अगे तो पहुँच गए उत्थे गोविंदवाल साहब। हुण उन्होंने बचपन च वेख्या सी, उन्होंने धन गुरु रामदास जी बचपन च वेख्या सी, उन्होंने मन में सी कि चिट्टे कपड़े पा के वधिया तरीके नाल किते घूमते फिरदे होणगे, नाल साडी भी टौर होएगी, आपां कहांगे आपां शरीके च आए हैं उन्होंने, साडा भी पूरा मान सत्कार होएगा। हुण एक बजुर्ग नूं हुण बाबा जी ने तो पछाण लिया, 7 साल की उम्र में उधरों आए सी, जो देखिया ना पछाण लिया तो जाके उन्होंने पैरी पे मत्था टेकिया, तो वो कहन लगे जी इत्थे कोई जेठा नाम का आपां रहिंदा साडे शरीके चों ही है, आपां जेठा शब्द नहीं वरतना, आपां धन गुरु रामदास शब्द वरतांगे। कहन लगे धन गुरु रामदास जी इत्थे साडे शरीके चों ने ते गुरु घर के जवाई ने, मैं उन्होंने मिलना चाहना। बजुर्ग ने कहा, उन्होंने तो पछाण लिया कि साडे शरीके चों ने, साडे शरीके चों शरीके बरादरी चों ने। कहन लगे जी वो मैं ही हाँ जिन्होंने तुसीं मिलना चाहते हो, मैं ही गुरु रामदास हाँ। तो बजुर्ग कहन लगा, फड़ के ना उन्होंने बांह गुस्से च आ गया, कहता मैं हुणे जाके पुछना वा गुरु अमरदास जी नूं, तू की घर में गलत शब्द वरतन लग पिया, तेरा होवे जवाई तो तू घर में नौकरां तरह रखे आ, उन्होंने किस तरह कोई मान सत्कार नहीं करता, बड़ा कुछ उन्हें अपशब्द बोले। तो जो पहुँचिया ना गुरु अमरदास जी कोल, कहन लगा जी तुहानूं वो तो चलो बच्चा तुहानूं तो पता ना, तुसीं तो सियाणे हो, तुसीं तो सियाणे हो, एक तो जवाई भाई तुहाडे घर दा, तुसीं टोकरा सिर ते रखे आ उहदे। गुरु अमरदास जी कहन लगे तैनूं टोकरा नज़र आंदा, मैं तो छतर नज़र आता, छतर इहदे सिर ते छतर झूलदा पिया, छतर झूलदा पिया। बचपन दे विच घुंगणियां दी टोकरी सिर ते, उही घुंगणियां दी टोकरी जवानी विच सेवा दा टोकरा बन गया, उही सेवा दा टोकरा एक दिन छतर बन गया, फिर सिर ते छतर, उही सेवा दा टोकरा। सेवा कीती होवे कदे बिरथी नहीं जाती। सिंह साहब मान सिंह जी ने एक दिन किसी की विचार हो रही सी, कहन लगे वो तुसी धन गुरु रामदास जी के हैड ग्रंथी हो, ग्रंथी सिंह हो, तो किते ना किते किरपा हुई होनी। तो सिंह साहब मान सिंह जी कहने आप सोचिया ही नहीं कभी कि गुरु साहब इन्नी किरपा करनगे। तो जिन्होंने पूछया कहन लगे नहीं किते ना किते तुसीं कोई काम तो किया ही होएगा, कोई ना कोई तो पुण्य किया होएगा। कहन लगे बचपन में बड़े टोकरे ढोए, बड़ी सेवा की, वह फल मिल गया, वह फल मिल गया। तो धन गुरु अमरदास जी कहन लगे बजुर्गो तुहानूं ये टोकरा नज़र आता, मैनूं तो छतर नज़र आता, छतर झूलदा पिया सिर ते छतर। बोल कबोल बोले बजुर्ग ने, तो धन गुरु रामदास जी के अखां विच हंझू आ गए, चरण धो दिते हंझूआं दे नाल। कहन लगे जी इन्होंने तो पता ही नहीं, इन्होंने की पता है कि इस गुरु घर की सेवा की हुंदी है। फिर वो भी समा आया जो धन गुरु अमरदास जी ने धन गुरु रामदास जी नूं कहा, नाल रामा जी जिहड़े दूजे जवाई सन, कहन लगे थड़े बनाओ। हुण गुरु अमरदास जी नूं थड़ियां की लोड़ थोड़ी सी हैगी कोई, क्यों गुरु अमरदास जी ने तुसीं आप सोच के देखो जे थड़े बनवाने तो जवाइयां नूं कहना सी उन्होंने, उन्होंने कोल सेवादार ही बड़े सन। कहन लगे रामा जी थड़ा बनाओ, तुहाडे थड़े ते बैठ के संगत नाल विचार साझे करिया करांगे। तो कहन लगे जेठा जी तुसीं भी थड़ा बनाओ,
ਤੁਹਾਡੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਹੁਣ ਥੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੜੇ ਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜਾ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉੱਧਰੋਂ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਚਕਾਈ ਜਾਓ, ਰਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਥੜੇ ਬਣਵਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਢਾਈ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ 7 ਦਿਨ, ਜੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਥੜਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਥੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੇਖਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਏ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਓ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, 4-5 ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਜੇਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੁਛ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਦਾੜੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੌਜ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਘਰ ਜਾਓ। ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਕੁਛ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤੂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।